વંદે ગુજરાત. હેલો એવરીવન એન્ડ વેલકમ ટુ પાર્ટ 3 ઓફ રીડિંગ સ્કિલ્સ, જેમાં આપણે ગ્રામર વિશે જ વાત કરવાના છીએ. ઇટ ઇઝ ફોર CEPT એટલે કે કેમ્બ્રિજ ઇંગ્લિશ પ્લેસમેન્ટ ટેસ્ટ. સો પાર્ટ 1 એન્ડ પાર્ટ 2 આઈ હોપ તમને ક્લિયર હશે. વી વિલ ક્વિકલી ગો થ્રુ બોથ ધ પાર્ટ્સ એન્ડ દેન મૂવ ઓન ટુ પાર્ટ 3. સો લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધ રિવિઝન ઓફ પાર્ટ 1. આપણે પાર્ટ 1માં શું કર્યું હતું? વી ટોક્ડ અબાઉટ વોટ ઇઝ CEPT, એ એક્ઝામ શું છે. ઇટ ચેક્સ યોર લિસનિંગ એન્ડ યોર રીડિંગ સ્કિલ્સ વિચ આર બોથ ઇનપુટ સ્કિલ્સ. Then we also spoke about CEFR, which is Common European Framework of Reference, જેનાથી તમે કયા લેવલના લર્નર છો એ આઈડેન્ટિફાય થાય છે. એ આ તમને એક્ઝામમાં જ તમારો સ્કોર પરથી પર્ટિક્યુલર લેવલમાં પ્લેસ થઈ જાઓ છો. ધ ડિફરન્ટ લેવલ્સ આર A1, A2, B1, B2, C1, C2. આપણે રીડિંગ માટે બધા કેન ડુ સ્ટેટમેન્ટ્સ ઓફ the different levels already discussed karela છે in part 1. So next, in part 1 we spoke about what is reading. Reading શું છે, correct? Reading sub skills શું છે. એની પહેલાં we also spoke about the format of the test. એમાં કયા ટાઈપ્સના ક્વેશ્ચન્સ આવે છે અને how to answer those. Next, what is reading? રીડિંગ ઇઝ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એના ડિફરન્ટ સબસ્કિલ્સ આપણે ડિસ્કસ કર્યા કે તમે સ્કિમિંગથી, સ્કેનિંગથી કઈ રીતે રીડ કરી શકો એક આખો ટેસ્ટ અને સમજી શકો કે એની જિસ્ટ શું છે, એની સમરી શું છે. વી ઓલ્સો સ્પોક અબાઉટ વોટ ઇન્ટેન્સિવ રીડિંગ ઇઝ, વિચ ઇઝ મેઇનલી ડિટેલ્ડ રીડિંગ. વી ઓલ્સો સ્પોક અબાઉટ એક્સટેન્સિવ રીડિંગ, વિચ ઇઝ રીડિંગ ફોર ફન, રીડિંગ ફોર પ્લેઝર. વી ટોક્ડ અબાઉટ હાઉ ટુ પ્રિડિક્ટ અ ટેક્સ્ટ. તમે કઈ રીતે વાંચીને, સ્કિમ કરીને તમે પ્રિડિક્ટ કરી શકો કે એ ટેક્સ્ટમાં શું છે. ઓલ્સો while going through the text we come to know the meaning of certain unfamiliar words જેના તમે meaning find out નથી કરતા, but you kind of assume them. That was next. And એના પછી we spoke about note taking. Okay, now what is note taking? That means that while you're reading, so if it is an intensive reading જ્યાં તમારે આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે, you read it for detail and then write down notes, maybe in the form of mind mapping or bullet points, but you write it down. And in extensive reading, maybe you write notes to kind of talk about the summary, or what was it that you really liked about the text that you read, or your favorite character, or something that you can talk about in order to read to understand. So all these types, different types of sub skills help you to read overall and make you a good reader. Next, we also spoke about how to improve your reading skills. So first of all, you need to read as much as possible. Again, it will mainly depend on what interests you, and also it would depend on what level you are. Okay, સો તમારા લેવલ પ્રમાણે, તમારા ઇન્ટરેસ્ટ પ્રમાણે તમારે રીડિંગ કોન્ટેન્ટ સિલેક્ટ કરવાનું, એન્ડ દેન યુ રીડ. એટલીસ્ટ એન્શ્યોર દેટ યુ રીડ ફોર 10 minutes every day. It could be story books, it could be your old textbooks, it could be comics, it could be watching stories on YouTube, it could be anything, right? So next, after reading as much as possible, read to understand. Just don't read it. Analyze what you're reading. Think about it. You can repeat the same reading again and again. એવું નથી કે આજે એક પેરેગ્રાફ વાંચો પછી એ પેરેગ્રાફ વાંચી લીધો, ક્યારે ના વંચાય. ઇનફેક્ટ આજે એક સ્ટોરી વાંચી, આજે એક ટેક્સ્ટ વાંચ્યો, read it continuously for 10 days until unless you don't remember that text thoroughly. એનાથી ઘણા ફાયદા થશે કે તમને દરેક વખતે તમે જ્યારે વાંચશો ત્યારે તમને કંઈક નવું એમાં સમજ પડશે. So read, revise. Revision is the key. Remember, I told you in part 1. And lastly, read as per your pace. Identify your pace. So how to identify your pace? You can always identify by moving your fingers along the text. તો તમે રાઇટ પેસ પર રીડ કરી શકો.
So these are the 3 ways to improve your reading skills. So that was revision of part 1. Now talking about part 2. So part 2 માં આપણે શું કર્યું? We spoke about the sentence structure. We focused on grammar skills. The reason being, reading skills માં તમારો grammar, તમારી vocabulary નો પણ ટેસ્ટ થશે. સો ગ્રામર ટુ સમ એક્સટેન્ટ આવડવું જોઈએ અને એ બધું હું અહીંયા જેટલી જરૂરી છે એટલું હું કવર કરી દઈશ. તમને દરેક ગ્રામરના કોન્સેપ્ટ્સ જોડે મેં બહુ બધી પ્રેક્ટિસ કરવા માટે ટાઈમ પણ આપ્યો છે અને એની સાથે મેં તમને બહુ બધી લિંક્સ પણ શેર કરી છે, વિડીયોઝની લિંક્સ શેર કરી છે. કાઇન્ડલી પ્રેક્ટિસ ઓલ ઓફ ધોઝ. ઇટ વિલ ડેફિનેટલી હેલ્પ યુ ટુ ઇમ્પ્રૂવ યોર સ્કોર ઇન ધ CEPT. અને આગળ જઈને તમને સ્કોપની જ્યારે લિંગ્વા સ્કિલ્સ ટેસ્ટ છે એ પણ આપશો, એમાં પણ તમને આ બધું બહુ જ હેલ્પ થશે. અને બિલીવ મી, આ બધા જે એક્ઝામ્સ છે, જે તમે એક્ઝામ્સ લેશો, તમને સર્ટિફિકેટ મળશે કેમ્બ્રિજ ઇંગ્લિશથી અને એ તમારા પ્રોફાઇલમાં તમને બહુ હેલ્પ કરશે. સો કાઇન્ડલી ટેક ધીસ ટેસ્ટ એન્ડ ઇટ વિલ હેલ્પ યુ to not only improve your language, but it will also help you to build your strong profile. તમે તમારા રેઝ્યુમેમાં જ્યારે આ CEPTની એક્ઝામનું સર્ટિફિકેટ એડ કરશો, તમે જ્યારે લિંગ્વા સ્કિલ એક્ઝામનું સર્ટિફિકેટ એડ કરશો, તો ઓટોમેટિકલી તમારા ઇન્ટરવ્યુઅર્સને ખબર પડશે કે તમે આ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સને સિરિયસલી લો છો અને એના પર ઓલરેડી કામ કરી રહ્યા છો. સો દેટ વુડ બી એન એડેડ એડવાન્ટેજ, રાઈટ? So, in the second part of the reading skills, what we spoke about is sentence structure. Then we also spoke about subject. Sentence માં subject હોય અને predicate હોય. Subject એટલે કે doer, એટલે કે કરતા. And predicate એટલે બાકીનો બધો પાર્ટ subject સિવાયનો. અને એમાં જ verb પણ આવે. Preposition પણ એમાં જ આવે. Adjective પણ એમાં જ આવે. જે બાકીની બધી parts of speech છે એ બધી predicateમાં આવે. આપણે સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચરમાં એ પણ વાત કરી કે ઇંગ્લિશનું સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર અને હિન્દી કે ગુજરાતીનું સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર બહુ જ અલગ છે, કરેક્ટ? ગુજરાતીમાં સબ્જેક્ટ પછી તરત જ ઓબ્જેક્ટ આવે, જ્યારે કે ઇંગ્લિશમાં સબ્જેક્ટ પછી તરત વર્બ આવે. એટલે આપણે ટ્રાન્સલેટ નહીં કરવાનું હોય. ભલે તમે વિચારો છો ગુજરાતીમાં, પણ ટ્રાન્સલેટ ના કરતાં તમારે ઇંગ્લિશ પ્રમાણે એને ગોઠવવું પડશે. આઈ ગોઈંગ હોમ એમ નહીં બોલાય, આઈ એમ ગોઈંગ હોમ એવું તમારે બોલવું પડશે, કરેક્ટ? લેટર વર્બ્સમાં આપણે વાત કરી મેઇન વર્બ્સ એટલે બેસિકલી શું? એક્શન વર્ડ્સ. એક્શન વર્ડ્સ કેન બી ફિઝિકલ, એક્શન વર્ડ્સ કેન બી mental. Physical action words are eat, sleep, drink, sit, stand, okay, walk, run, jog, manage. So all these are action words. Mental verbs are basically where you don't see the action happening. Remember, forget, think, understand, right? All of these are mental verbs. Then we spoke about linking verbs. So what do linking verbs do? They link. What do they link? The subject, that is either the noun or the pronoun, with the adjective or noun pronoun. એને લિંક કરવાનું કામ કરે, એમાં મેઇન વર્બ ના હોય. લિંકિંગ વર્બ્સના એક્ઝામ્પલ્સ છે ઇઝ, એમ, આર, વોઝ, વર, હેવ બીન, હેઝ બીન, હેડ બીન. દે આર ઓલ લિંકિંગ વર્બ્સ. સીમ, બીકમ, આ બધા લિંકિંગ વર્બ્સ છે. ટોકિંગ અબાઉટ હેલ્પિંગ વર્બ્સ, એઝ ધ નેમ સજેસ્ટ્સ, helping verbs help. What do they help? They help the main verb. Okay? I am talking to you right now. So yeah, talking is the verb and am is the helping verb. It helps the main verb talking. Am na vapru to sentence khotu છે. So those are helping verbs. Again, is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. These are all helping verbs. And apart from those helping verbs, we also have other helping verbs called as modal auxiliaries. આપણે all the 10 modal auxiliaries ની વાત કરી, જેવી રીતે કે can, could, would, may, might, should, ought to, must, will, shall. So we spoke about all of these modal auxiliaries. આપણે એને કઈ રીતે યુઝ કરવાનું સિચ્યુએશન પ્રમાણે, that we spoke, and we also practiced a lot of sentences. I shared with you a lot of links to further practice. Next,
we spoke about simple present tense. So simple present tense કરવું કેમ જરૂરી છે? In order to understand subject verb agreement. કારણ કે એ સૌથી વધારે કન્ફ્યુઝિંગ પાર્ટ છે ઇન રીડિંગ સ્કિલ. If I say I belongs to Ahmedabad, it's wrong sentence. Why? Because I જોડે વર્બમાં S ના આવે. I can't say belongs, right? I belong to. But at the same time, if I'm talking about someone else, I say he belongs to or she belongs to. એમાં હું વાપરું he belongs to એ પણ ખોટું છે. તો ખાસ તમારે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં સબ્જેક્ટ વર્બ અગ્રીમેન્ટ જાણવું જરૂરી છે. એવરીવન ઇઝ, એવરીવન આર ના આવે. તો વોટ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝ આઈ વી યુ ધે જોડે ઓલવેઝ સબ્જેક્ટ જે આ આઈ વી યુ ધે જોડે મેઇન વર્બ જે હોય એમાં એસ ના લાગે અને હી શી ઇટ જોડે મેઇન વર્બ જોડે એસ લાગે. ઓકે, પ્લુરલ વર્બ, પ્લુરલ સબ્જેક્ટ ટેક્સ પ્લુરલ વર્બ્સ એન્ડ સિંગ્યુલર સબ્જેક્ટ ટેક્સ સિંગ્યુલર વર્બ્સ. આઈ અપવાદ છે, આઈ એક્સેપ્શન છે. આઈ જોડે ભલે સિંગ્યુલર છે પણ એસ ના લાગે. In simple present tense, we also spoke about the helping verbs do અને does. તો આ હેલ્પિંગ વર્બ છે જે આપણે નેગેટિવમાં વાપરીએ છીએ અને ક્વેશ્ચન સેન્ટેન્સમાં વાપરીએ છીએ. સો આઈ વી યુ ધે જોડે આપણે ડુ વાપરીએ. હી શી ઇટ એવરીવન ધ ક્લાસ શ્યામ એ બધા જોડે આપણે ડઝ વાપરીએ. અને ડુ નોટનું બિકમ્સ ડોન્ટ અને ડઝ નોટ બિકમ્સ ડઝન્ટ. She doesn't, I don't. He doesn't, we don't. ઓકે, અને પછી વર્બ. જ્યારે આપણે he doesn't બોલીએ તો પછી જે વર્બ છે એમાં એસ ના લાગે. He doesn't speak, speaks ના લખાય. ઓકે, he doesn't speak. So these are small things that we need to know. કારણ કે રીડિંગ ટેસ્ટમાં તમારા આવા જ બધાની ટેસ્ટ થશે. ફાઇન. Next, we also spoke about WH sentences. So, WH question sentences એટલે જે તમે WH થી question બનાવો છો. For example, who, what, where, when, how. All these are WH questions. And we also spoke about close-ended questions. Close-ended questions એટલે કે જે helping verbs થી ચાલુ થાય. For example, do you like to learn English? So your answer can be yes, I do, or no, I don't. Next, after simple present tense, અને આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની બહુ જ બધી એક્સરસાઇઝીસ કરી ઓન સબ્જેક્ટ વર્બ, and I want you to also go through the links that I have sent to you, the video links that I have shared with you. After completing simple present tense, we talked about present continuous tense. અને present continuous tenseમાં talked about the usage, એનો ક્યાં યુઝ થાય, રાઈટ, અને એનું સ્ટ્રક્ચર શું છે? તો સબ્જેક્ટ પ્લસ એમ ઇઝ આર પ્લસ વર્બ પ્લસ આઈએનજી. એમ કોની જોડે વપરાય, ઇઝ કોની જોડે વપરાય, આર કોની જોડે વપરાય. વર્બમાં આઈએનજી લાગે તો ક્યારે આઈએનજી લાગે ને કઈ રીતે એમાં ચેન્જ થાય. That also we spoke about the positive sentences, the negative sentences, the question sentences. જ્યારે CVC verb હોય, example clap or tap or pat, તો એમાં જ્યારે તમે ING કરો તો કઈ રીતે લાસ્ટ કોન્સોનન્ટ ડબલ થઈ જાય, એને CVC રૂલ કહેવાય. એ પણ આપણે કાલે ડિસ્કસ કર્યો. We also discussed about the rule where when a verb ends with a E, for example, write or dance, how does the E drop down and you add an ING? એ વિશે પણ કાલે આપણે વાત કરી. Lastly, we spoke about the difference between simple present tense and present continuous tense. There's a lot of difference. I can't say I'm living in Ahmedabad. કેમ? કારણ કે simple present tense talks about more or less a permanent situation. And present continuous tense talks about a temporary situation. So if I have to be right, I have to say I live in Ahmedabad. हाँ, હું ટેમ્પરરી કોઈ જગ્યાએ ગઈ તો I can say I'm living in Surat for some days. So that is one of the differences. બીજું ડિફરન્સ એ છે કે આપણે
સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ યુઝ કરીએ છીએ ટુ ટોક અબાઉટ ફ્યુચર ટાઈમ ટેબલ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, માય એક્ઝામ બિગિન્સ નેક્સ્ટ મંથ, માય ફાઇનલ એક્ઝામ બિગિન્સ નેક્સ્ટ મંથ. અને જ્યારે કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ આપણે કોઈ ડેફિનેટ એક્શન ફ્યુચરમાં થવાની હોય એના વિશે વાત કરીએ છીએ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ અટેન્ડિંગ માય કઝિન્સ વેડિંગ નેક્સ્ટ મંથ. તો એ ડેફિનેટ એક્શન છે, ફ્યુચરમાં થવાની છે, એન્ડ દેટ્સ વોટ આઈ હેવ યુઝડ. કરેક્ટ? પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. સાયન્ટિફિક પ્રિન્સિપલ્સ માટે આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ યુઝ કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, વોટર બોઇલ્સ એટ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. પણ જ્યારે મારે એમ કહેવું હોય કે હમણાં આ એક્શન થઈ રહી છે, સો દેન આઈ સે વોટર ઇઝ બોઇલિંગ રાઇટ નાઉ. સો ધીઝ આર ધ સર્ટન ડિફરન્સીસ. એટલે તમારે આ બંને ટેન્સીસના યુઝીસ ખાસ કરીને સમજી લેવાના, પ્રેક્ટિસ કરવાની કે ક્યાં કઈ રીતે વપરાય. આપણે એની પણ કાલે ઘણી પ્રેક્ટિસ કરી છે. એના સિવાય હજી પ્રેક્ટિસ કરજો અને ક્લેરિટી લાવજો એકદમ, એઝ ઇન વિચ ટેન્સ ઇઝ યુઝડ વેન. એન્ડ નાવ we are going to talk about in part 3, we will first speak about simple past tense. આપણે simple future તો already કરી લીધું છે along with will and shall. So we are not going to repeat that. So in tenses we are going to focus on simple past tense, and apart from that આપણે બીજા parts of speech છે જેવી રીતે nouns છે એના quantifiers સમજીશું. Then we are also going to talk about adjectives, adverbs, prepositions and conjunctions in this part, and that will complete our grammar skills. So let's begin with simple past tense. What is simple past tense? Where do we use it? The first question. So simple past tense we use to talk about finished action, a finished state or a finished habit in the past જે હમણાં ચાલુ નથી. Okay, finished action. For example, I watched a movie last night. Last night મેં એક મૂવી જોયું, ખતમ. એની કોઈ અસર અહીંયા નથી હમણાં. લાસ્ટ નાઇટમાં એ એક્શન પતી ગઈ. સો આઈ વોચ્ડ અ મૂવી લાસ્ટ નાઇટ. કરેક્ટ? કોઈ સ્ટેટ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, માય મધર વોઝ અ ટીચર. એ હતી, હવે નથી. માય મધર વોઝ અ ટીચર. So a state, pastની state. Or a habit, I used to. Habit, તમારી કોઈ past habitની વાત કરવી હોય જે પતી ગઈ છે, હવે નથી ચાલુ, તો એની વાત કરવી હોય તો તમારે used to વાપરવાનું. USED, used to. I used to drink a lot of tea. So anything that you want to talk about past, the action is over and એને હમણાં કોઈ કનેક્શન નથી, that is where we use simple past tense. We use words like yesterday, day before, last night, previous year, ago. So all these are the words that we can use with simple past. Simple past is also used to talk about a series of completed actions. For example, I reached home, took a shower and had lunch. તો આમાં 3 એક્શન છે, વન બાય વન. કરેક્ટ? સિરીઝ ઓફ એક્શન, કમ્પ્લીટેડ એક્શન છે. ફોર ધેટ ઓલ્સો આઈ યુઝ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. સો ધીઝ આર ધ 2 યુઝીસ ઓફ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. નાઉ લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સ્ટ્રક્ચર. આપણે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સનો સેન્ટેન્સ કઈ રીતે બનાવીએ. સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, એઝ ધ નેમ સજેસ્ટ, ઇટ્સ રિયલી સિમ્પલ. તમે આમાં જોયું હશે, એક જ કોલમ છે, અલગ અલગ કોલમ્સ નથી. આપણે the structure is subject plus V2. V2 એટલે કે second form of the verb plus complement. Now what is second form of the verb? તો આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં જોયું હતું કે એમાં સ્ટ્રક્ચર હતું V1, એટલે કે બેઝ ફોર્મ ઓફ ધ વર્બ, એટલે કે ફર્સ્ટ ફોર્મ ઓફ ધ વર્બ. સો ફોર એક્ઝામ્પલ, I speak in English every day. તો આ એક રૂટીન છે. I speak English or I speak in English every day. Simple present tense. હવે મારે એમ કહેવું હોય કે મેં કાલે ઇંગ્લિશમાં વાત કરી હતી, તો આમાં તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નહીં ચાલે ને, કારણ કે એવરીડે નથી, હું ગઈકાલની વાત કરું છું, એટલે આમાં સિમ્પલ પાસ્ટ આવી જાય. કરેક્ટ? પણ હવે આઈ સ્પીક ઇંગ્લિશ યેસ્ટરડે તો ખોટું છે, કારણ કે તમારેથી V1 ના વપરાય.
તમારે V1ની જગ્યાએ યુ વિલ હેવ ટુ યુઝ V2. એટલે કે સ્પીકનું થઈ જશે સ્પોક. સ્પોક, દેટ્સ ધ કરેક્ટ પ્રોનાઉન્સિએશન. ઓકે, સ્પોક. તો સ્પીકનું થઈ ગયું સ્પોક. રાઇટનું થઈ ગયું રોટ. ડુનું પાસ્ટ થઈ ગયું ડીડ. ઈટ, ઈટનું પાસ્ટ છે એટ. સો લાઇકવાઇઝ always in simple past we have V2. Subject plus V2 plus complement. Positive statement, very simple. I completed the given assignment late last night. I પછી જોયું I જે સબ્જેક્ટ છે completed V2 છે. શેનો? કમ્પ્લીટનો. કમ્પ્લીટની પાછળ ડી લગાડી દો એટલે કમ્પ્લીટેડ થઈ જાય. પછી બાકીનું બધું શું કમ્પ્લીટ કર્યું? તો the given assignment late last night. દેટ્સ પોઝિટિવ. નેગેટિવ, હવે હેલ્પિંગ વર્બ જે છે સિમ્પલ પાસ્ટના એ છે ડીડ. નેગેટિવમાં અને ક્વેશ્ચનમાં આપણે ડીડ યુઝ કરીશું. હી ડીડ નોટ પ્રેક્ટિસ ઇંગ્લિશ યેસ્ટરડે. ડીડ નોટને હું ડીડન્ટ બોલી શકું અને ડિન્ટ પણ બોલી શકું. સો હી ડિન્ટ પ્રેક્ટિસ ઇંગ્લિશ યેસ્ટરડે or he didn't practice English yesterday. WH question, where did you go last weekend? Or what did you do last weekend? શું કર્યું? અને where એટલે કે place. Where did you go? So that's WH question. તમે સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર જોયું? WH વર્ડ પછી હેલ્પિંગ વર્બ આવી જાય, did પછી સબ્જેક્ટ આવશે. What did you do? Where did you go? When did you come? Why did you sit? This is the structure of WH question. And yes, no question, simple, એમાંથી WH word નીકળી જાય. Did you submit your assignment on time? Did you complete your project by the deadline? Did થી જ બને. Did she speak in English today? આજે પતી ગયો છે એટલે today. એવું ગેસ કરવાનું. સો એનો આન્સર શું આવે? Yes, she did. No, she didn't. So that is the structure of simple past tense. Now let's understand કે આપણે is, am, are જે હેલ્પિંગ વર્બ્સ છે એ ક્યારે વાપરીએ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં. તમે જોયું હશે આ સ્ટ્રક્ચર મેં બનાવ્યું ત્યાં એમાં મેં કશે પણ વોઝ વર્ડ લગાવ્યા જ નથી. હા, આમાં આપણે વોઝ વર્ડ લગાવીશું. પાસ્ટ છે એટલે is, am, are તો આવશે જ નહીં. સો વોઝ વર્ડ આપણે ક્યારે યુઝ કરીશું? લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ. વોઝ વર્ડ અગેન યુઝ થાય લિંકિંગ વર્બ તરીકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, I was excited. હવે આમાં કોઈ મેઇન વર્બ છે? નથી. My friends were very kind. તો આમાં કોઈ મેઇન વર્બ છે? નથી. We were known as the. અગેન આમાં કોઈ મેઇન વર્બ છે? નથી. સો was and were ક્યારે વપરાય? When we are talking about some emotion or someone's state. For example, Virat Kohli was the captain of Indian cricket team. Was, હવે નથી. Correct? So that is where we use was and were in simple past tense. Now, તમે આ જોશો આ બધા જે વર્બ્સ છે V1માં મેં લખેલા છે. appear, play, carry, stay, jump, dance, stop, amaze, cheer, control, manage. આ જે બધા વર્બ્સ મેં લખ્યા છે એ V1માં લખેલા છે. હવે મારે એનું V2 કરવું હોય એટલે કે સેકન્ડ ફોર્મમાં એને ચેન્જ કરવું હોય એટલે કે પાસ્ટ ફોર્મમાં એને ચેન્જ કરવું હોય તો મારે આ વર્ડ્સની પાછળ કાં તો ઈડી લગાડવું પડે કાં તો ડી લગાડવું પડે જ્યાં ઈ ઓલરેડી હોય તો એ પાસ્ટ ટેન્સ થઈ જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, અપિયરમાં હું ઈડી લગાડું તો અપિયર્ડ થઈ જશે. ડાન્સ જેમાં ઓલરેડી ઈ છે એમાં હું ખાલી ડી લગાડીશ તો ડાન્સ્ડ થઈ જશે. કેરી, હવે કેરીમાં સિન્સ વાય છે છેલ્લે વાય નીકળી જશે અને આઈઈડી લાગી જશે. તો આ બધા વર્બ્સ જેમાં તમે ખાલી ડી અથવા ઈડી લગાડીને પાસ્ટ ટેન્સ બનાવો એને કહેવાય રેગ્યુલર વર્બ્સ. દે આર કોલ્ડ રેગ્યુલર વર્બ્સ. રેગ્યુલર વર્બ્સ એ વર્બ્સ છે જ્યાં તમે ખાલી ડી અથવા ઈડી લગાડીને વર્બને પાસ્ટ ટેન્સમાં ચેન્જ કરો છો. ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં એટલા બધા વર્બ્સ છે જેમાં તમે
ડી અથવા ઈડી લગાવીને એને પાસ્ટ ફોર્મમાં ચેન્જ નથી કરી શકતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડુ યુ કાન્ટ એડ એન ઈડી ટુ મેક ડુએડ. ડુએડ ઇઝ નોટ અ વર્ડ. ડુનું પાસ્ટ છે ડીડ. ગોનું પાસ્ટ છે વેન્ટ. ગિવનું ગેવ. રનનું રેન. પુટનું પુટ જ રહે છે. રીડનું સ્પેલિંગ સેમ છે પાસ્ટમાં, પણ એનું પ્રનન્સિએશન ચેન્જ થઈ જાય છે, રેડ. કે સ્પ્રેડનું સ્પ્રેડ જ રહે છે. યુ કાન્ટ સે સ્પ્રેડેડ, દેટ્સ રોંગ ઇંગ્લિશ. ઓકે, તો આવા બહુ મોટી લિસ્ટ છે જ્યાં V1માં જે વર્બ્સ હોય એ V2માં કાં તો કમ્પ્લીટલી ચેન્જ હોય કાં તો સેમ હોય. તો આ બધા વર્બ્સને ઇરરેગ્યુલર વર્બ્સ કહેવાય. દે આર કોલ્ડ ઇરરેગ્યુલર વર્બ્સ. કેમ ઇરરેગ્યુલર? કારણ કે એમાં ડી અથવા ઈડી લાગીને તમે એને પાસ્ટમાં ચેન્જ નથી કરતા. દેર ઇઝ અ લોંગ લિસ્ટ અવેલેબલ ઓફ સચ ઇરરેગ્યુલર વર્બ્સ ઓન ધ ઇન્ટરનેટ. તમે ઇન્ટરનેટ પરથી ફાઇન્ડ આઉટ કરીને પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. બટ અગેન સી, ધીસ ઇઝ સમથિંગ જે તમે રીડ કરતા હો કે લિસન કરતા હો ત્યારે તમને આ બધા વર્ડ્સ સંભળાશે. તમે ખાલી એકવાર જે મેં તમને કીધું ઇન્ટરનેટ પર જોઈ લેજો, પણ જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરવાની આવે ત્યારે તમે જ્યારે રીડિંગ કરો છો ત્યારે તમને વાંચતી વખતે રિયલાઇઝ થવું જોઈએ, ઓ આ પાસ્ટ ટેન્સમાં વાપર્યું છે. ઓકે, જો આ રીડ છે પણ આને રેડ તરીકે મારે પ્રોનાઉન્સ કરવું પડશે. કે પાસ્ટ ટેન્સમાં સ્લીપ છે તો આ વાક્ય પાસ્ટ ટેન્સમાં છે એટલે સ્લીપનું સ્લેપ્ટ થઈ ગયું છે. તો આવા કોન્સ્ટન્ટ તમારે પોતાની જાતને જ ક્વેશ્ચન્સ કરવા પડશે રીડિંગ વખતે અને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું પડશે, તો તમને સમજાશે. બટ ડેફિનેટલી તમને જે કોમનલી યુઝડ ઇરરેગ્યુલર વર્બ્સ છે એના સેકન્ડ ફોર્મ અને થર્ડ ફોર્મ તો આવડવા જ જોઈએ. ઇન્ટરનેટ પર તમને મળી જશે. યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ, યુ કેન રીડ વન્સ ટ્વાઇસ. નો નીડ ટુ મગ અપ, પણ એને સેન્ટેન્સમાં વાપરવાનું ને એવી રીતે કોશિશ કરશો તો આવડી જશે. કેવી રીતે સેન્ટેન્સમાં? ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ આવડી ગયું છે તો તમે તમારી ડેલી રૂટીન લખો છો. તમે કહો છો આઈ વેક અપ એવરી ડે એટ 6 AM. ઓકે, પછી આઈ ફ્રેશન અપ, I get ready, I go to college, I attend lectures. During lunch time, I have lunch with my friends. I check my social media. Next, I attend my last lecture and go home. તો આ તમે તમારું સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં તમારી રૂટીનની વાત કરી. હવે તમારે સિમ્પલ પાસ્ટમાં આને પ્રેક્ટિસ કરવું હોય તો તમે કઈ રીતે કરી શકશો? તમારે કહેવાનું, વોટ ડીડ યુ ડુ યેસ્ટરડે? કાલે શું કર્યું? સો હવે આઈ વેકઅપનું થઈ જશે આઈ વોક અપ એટ 6 AM. આઈ ક્વિકલી ફ્રેશન્ડ અપ એન્ડ હેડ અ કપ ઓફ ટી. આફ્ટર દેટ આઈ ગોટ રેડી એન્ડ વેન્ટ ટુ કોલેજ. આઈ અટેન્ડેડ ઓલ ધ લેક્ચર્સ. ડ્યુરિંગ લંચ ટાઈમ, રાઇટ, આઈ હેડ લંચ વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ. I checked my social media. After attending the last lecture, I went home. તો થઈ ગયું પ્રેક્ટિસ. તમે બધા જે V1 વાપર્યા હતા ડેઇલી સ્કેડ્યુલની વાત કરવા, એ તમે V2 વાપરીને કાલે તમે શું કર્યું એના વિશે કહી રહ્યા છો. સો ઇંગ્લિશ પ્રેક્ટિસ કરવાની એક રીત હોય, યુ હેવ ટુ મેક ઇટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, યુ હેવ ટુ લર્ન ઇટ ઇન અ ફન વે, તો તમને મજા આવશે. ઓકે, સો દેટ વોઝ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. એની સ્ટ્રક્ચર વિશે આપણે વાત કરી, એના યુઝ વિશે આપણે વાત કરી. નાઉ આપણે રેગ્યુલર વર્બ્સ અને ઇરરેગ્યુલર વર્બ્સ વિશે વાત કરી. ઇરરેગ્યુલર વર્બ્સ તમારે આવડવા જોઈએ. મેકનું મેડ થાય એ તમને ખબર હોવી જ જોઈએ. એક સ્ટ્રક્ચરમાં તમારે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે, જ્યારે હું ડીડ વાપરું છું નેગેટિવમાં અને ક્વેશ્ચનમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે એવું કહેવું છે કે હું કાલે કોલેજ નહોતી ગઈ. સો આઈ ડીડ નોટ. હવે મારે ગો વાપરવાનું કે વેન્ટ વાપરવાનું એ ક્વેશ્ચન આવે. તો તમે કહેશો પાસ્ટ ટેન્સ છે એટલે તો વેન્ટ વાપરવું જોઈએ, પણ નહીં. જ્યારે હું નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવું છું ત્યારે મેં ડીડ ઓલરેડી વાપરી દીધું છે, એટલે હું ડીડ જોડે ગો વાપરીશ, હું વેન્ટ નહીં વાપરું.
સો આઈ ડીડ નોટ ગો ટુ કોલેજ યેસ્ટરડે. હું એમ લખું આઈ ડીડ નોટ વેન્ટ ટુ કોલેજ યેસ્ટરડે તો ઇટ્સ ઇનકરેક્ટ. કેમ? કારણ કે ડીડ અને વેન્ટ બંને જોડે આવ્યા છે અને એક જ સેન્ટેન્સમાં બે પાસ્ટ વર્ડ્સ સાથે ના આવે. સો ડીડ અને વેન્ટ ઇઝ ઇનકરેક્ટ બટ ડીડ અને ગો. આઈ ડીડ નોટ ગો ટુ કોલેજ યેસ્ટરડે. દેટ્સ કરેક્ટ. ક્વેશ્ચન સેન્ટેન્સમાં પણ એવું જ થઈ જશે. વેર ડીડ યુ ગો યેસ્ટરડે? વેર ડીડ યુ ગો? વેર ડીડ યુ વેન્ટ નથી પૂછ્યું. વોટ ડીડ યુ લર્ન લાસ્ટ વીકેન્ડ? વોટ ડીડ યુ લર્ન? સો અગેન ડીડ છે એટલે તમારે ફર્સ્ટ ફોર્મ જ વાપરવાનું ઇન નેગેટિવ એન્ડ ઇન ક્વેશ્ચન. નાવ યુ નો વોટ ટુ ડુ નેક્સ્ટ. તમારે સામે સ્ક્રીનમાં ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ છે. તમને હું થોડો ટાઈમ આપીશ. તમારે સેન્ટેન્સીસ કમ્પ્લીટ કરવાના છે. Sentences can be positive, can be negative or question. You will have to answer. Verbs આપ્યા છે બ્રેકેટમાં. તમારે બસ એ બ્રેકેટમાંથી વર્બ્સને એની જગ્યાએ મૂકવાના છે. પણ ટેક નહીં આવે. ઇટ વોઝ વેરી હોટ સો આઈ ટેક ઓફ માય જેકેટ નહીં આવે. તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે કે મારે ટેકને પાસ્ટમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. ટેકને ટૂંક થઈ જશે હે ને, એટલે કરેક્ટ ફોર્મ. તો જેમ છે તેમ ઉઠાવીને નથી મૂકવાનું. યુ હેવ ટુ ચેન્જ ઇટ ઇન ઇટ્સ રાઇટ ફોર્મ. ઇટ વોઝ વેરી હોટ સો આઈ ટુક ઓફ માય જેકેટ. સો આઈલ ગીવ યુ સમ ટાઈમ. સ્ટાર્ટ પ્રેક્ટિસિંગ. રાઇટ ડાઉન ધ આન્સર્સ. Good. One more sheet for practice. Okay. Now look at the answers. Check your answers. See where it went wrong. Second one is a negative sentence. So તમે લખ્યું છે did not like the movie very much. It was boring. Boring હોય એટલે negative sentence થઈ જાય. Correct? Did not like. I knew Sam was busy working on his project. Busy છે એટલે મેં એને disturb નહીં કર્યો. So I did not disturb him. હવે જ્યારે ક્વેશ્ચન સેન્ટેન્સ હોય અને એમાં પણ હેલ્પિંગ વર્બથી શરૂ થતી હોય, યસનો ક્વેશ્ચન હોય તો હેલ્પિંગ વર્બ પહેલાં આવે. ડીડ શી, હવે ફાઇન્ડ લખ્યું છે ને તમે, ફાઉન્ડ ના લખતા, દેટ વિલ બી ઇનકરેક્ટ, કારણ કે ડીડ આપણે ઓલરેડી યુઝ કરેલું છે. આઈ વોઝ એક્ઝોસ્ટેડ સો આઈ વેન્ટ ટુ બેડ અર્લી. ગોનું સેકન્ડ ફોર્મ છે વેન્ટ, ઇરેગ્યુલર વર્બ છે. ડીડ યુ પ્રિપેર
પ્રિપેર્ડ નહીં, રોંગ થઈ જાય. સ્મિથ ડિન્ટ eat, didn't ate ના આવે. Likewise, I want you to correct the second sheet also. તમે જોયું was and a word જ્યાં પણ યુઝ થયા છે એમાં મેઇન વર્બ્સ નથી. They are always used as linking verbs. Were they confident? The bag was very heavy. Again, આમાં મેઇન વર્બ નથી. So, was અહીંયા linking verb તરીકે યુઝ કર્યું છે. So, check your answers. Keep practicing this, same thing again and again. તમારા હમણાં બહુ સપોઝ સાચા ના હોય કે બહુ સાચા હોય તો પણ both ways. Practice this. It will help you to be better. Come on, some more practice. આમાં મેં તમને MCQ types આપ્યું છે so that તમે સમજો ડિફરન્સ અને you pick up the right word. So મેં તમને both જે રીડિંગની ફોર્મેટ છે ઓપન ગેપ ફિલ અને MCQ ક્વેશ્ચન્સ એ બંને રીતે તમને મેં પ્રેક્ટિસ માટે આપ્યા છે. Some more practice. Good. Let's look at the answers. So, મેં બધા આન્સર્સ હાઇલાઇટ કર્યા છે. Understand each one. I went to the mall with friends after college. Go તો એવું કોઈ વર્ડ જ નથી. Gone, go. Both incorrect. Go આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં વાપરીએ. Gone is the third form of the verb. Then they dash a pride of lions in the Gir jungle. અચ્છા, લાયન્સના સમૂહને પ્રાઇડ કહેવાય. ઓકે, સો દે સો. વી ડેશ ફ્રોમ મુંબઈ ટુ દિલ્હી. વી ફ્લ્યુ. ફ્લાયનું પાસ્ટ ફ્લ્યુ. નાવ યુ કેન સી આપણે ફોર્થ સેન્ટેન્સ છે ઇટ બિગિન્સ વિથ અ ક્લોઝ એન્ડેડ ક્વેશ્ચન એટલે ડીડ આવે. વિઝિટ. ડીડ શ્યોરલી વિઝિટ હર પેરેન્ટ્સ લાસ્ટ વીકેન્ડ. હવે ડઝ શ્યોરલી પણ કરેક્ટ છે. ડઝ શ્યોરલી વિઝિટ. પણ ડઝ કેમ ઇનકરેક્ટ થઈ જાય? કારણ કે ટાઈમ શું આપ્યો છે? લાસ્ટ વીકેન્ડ. તો ડઝ તમે લાસ્ટ વીકેન્ડ જોડે ના વાપરી શકો. એ ક્લેરિટી એટલે તમારે આ બધા વર્ડ્સ પણ ધ્યાન રાખવાના કે શું લખ્યું છે, ટાઈમ વર્ડ્સ કયા છે, ટાઈમ શું દર્શાવે છે અને એ ટાઈમ પ્રમાણે તમારે પિકઅપ કરવાનું. સો નેક્સ્ટ યુ કેન ચેક. આઈલ મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ચેક ધ આન્સર્સ. What did you eat for dinner? Okay.
યુ કાન્ટ સે વોટ ડીડ યુ એટ. નાવ 10th સેન્ટેન્સ છે એમાં મેઇન વર્બ નથી એટલે ડીડ આવે નહીં. મેઇન વર્બ નથી એટલે વી ડીડ નોટ હેપી ઇઝ ઇનકરેક્ટ. તો મેઇન વર્બ નથી, આ તમે લિંક કરી રહ્યા છો એટલે વર આવે. કેમ વર આવે? કારણ કે વી છે, પ્લુરલ જોડે વર આવે. વી વર, યુ વર, દે વર. અને વેર ના બોલાય. ઓકે, આઈ હેવ heard a lot of people saying were, we were. No, that's incorrect. Were. Okay, મોઢામાંથી ખાલી વ સાઉન્ડ તો ખાલી વ નો જ આવવો જોઈએ. વી વ. અને વોઝ કોની જોડે વપરાય? આઈ, હી, શી, ઇટ, એવરીવન વોઝ. ધ ક્લાસ વોઝ. So last summer I went to my hometown and I enjoyed with my school friends. Gujarat Titans won. Then my mother ran. Run જેવું કંઈ જ નથી word. Very good. So I feel now you know how to use simple past tense and make correct sentences. અને identifiers છે આ બધા words છે તે last night, previous year, ago, before, એ બધા words આવે એટલે તમને ધ્યાન yesterday, તમને આઈડિયા આવી જવી જોઈએ કે પાસ્ટની વાત થાય છે. સો therefore appropriate tense તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. વર્બ આ બહુ કોમન ક્વેશ્ચન છે CEPTના રીડિંગ ટેસ્ટમાં. ટેક અ પિક્ચર ઓફ ધીસ. પ્લીઝ આ બધી લિંક્સને ફોલો કરીને પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને બહુ જ બધી પ્રેક્ટિસ મળશે. સો વી કમ્પ્લીટેડ વિથ ટેન્સીસ. CEPTમાં મેઇનલી સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એન્ડ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ પર આપણે ફોકસ કર્યું. આટલું તમે કરશો તો આઈ એમ શ્યોર કે તમે જે બેઝિક પ્રી A1, A1, A2 એ બધું તો ઇઝીલી ક્લિયર કરી શકશો. હવે મેં જે તમને પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચની વાત કરી કે દેર આર 8 પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ, જેમ છે નાઉન્સ છે, પ્રોનાઉન્સ છે, એડજેક્ટિવ્સ છે, વર્બ્સ, એડવર્બ્સ, પ્રેપોઝિશન્સ, કન્જંક્શન્સ એન્ડ લાસ્ટલી ઇન્ટરજેક્શન્સ. આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું વર્બ્સથી. કરેક્ટ? કારણ કે વર્બ મેં જેમ કીધું તો સુપરસ્ટાર છે, એમને આમે અટેન્શન વધારે જોઈએ અને તમે સમજી પણ શક્યા કેમ. રાઈટ? એના વગર સેન્ટેન્સ નથી બની શકતો. એના પર ટેન્સીસના સેન્ટેન્સીસ ડિપેન્ડ હોય છે. તો બહુ બધા ફેક્ટર્સને લીધે વર્બ્સ નીડ ટુ બી લર્ન્ડ. હવે જે બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ છે જે તમારે શીખવું જોઈએ નાઉન્સમાં. નાઉન્સ એટલે શું એ તો તમને બધાને ખ્યાલ હશે જ. નાઉન્સ એટલે નેમિંગ વર્ડ્સ. જેનું પણ નામ છે એ નાઉન્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ લાઇટ, ટ્યુબ લાઇટ ઓર લાઇટ, ઇટ્સ અ નાઉન. કેમેરા, ઇટ્સ અ નાઉન. ધ માઇક હિયર ઇઝ અ નાઉન. ધ ચેર ઇઝ અ નાઉન. ફાઇન. પ્લેસ, ફોર એક્ઝામ્પલ અહેમદાબાદ ઇઝ અ નાઉન. કેમ? કારણ કે નામ છે. ગાંધીનગર ઇઝ અ નાઉન. પ્રોપર નાઉન કહેવાય. તમે એક્ઝેક્ટ જગ્યાના નામ બોલો તો એને પ્રોપર નાઉન કહેવાય. સો ગાંધીનગર ઇઝ અ પ્રોપર નાઉન. અહેમદાબાદ ઇઝ અ પ્રોપર નાઉન. મુંબઈ ઇઝ અ પ્રોપર નાઉન. તાજમહેલ ઇઝ અ પ્રોપર નાઉન. ધ તાજમહેલ. આ બધા પ્રોપર નાઉન્સ છે. કોમન નાઉન્સ એટલે નેમ, પ્લેસ, એનિમલ, થિંગ. ઓકે, કોમન. ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોલેજ કહું તો કોલેજ ઇઝ અ કોમન નાઉન. પણ હું કોઈ કોલેજનું નામ આપું, ફોર એક્ઝામ્પલ HL કોલેજ ઓફ કોમર્સ, તો હું સ્પેસિફિક કોલેજની વાત કરું છું તો એ પ્રોપર નાઉન થઈ ગયું. સો નાઉન્સને ઇન શોર્ટ તમારે યાદ રાખવું હોય તો નાઉન્સ એટલે નેમિંગ વર્ડ્સ. નેમિંગ, નામ, નેમિંગ વર્ડ્સ. આર વી નાઉન્સ? યસ, વી આર ઓલ્સો નાઉન્સ. કારણ કે આપણે પણ નામ છે, રાઈટ? લેડી, લેડી ઇઝ અ કોમન નાઉન. તમને ના ખબર પડે હું કયા લેડીની વાત ચાલી રહી છે. બટ વેન સમવન સેઝ સુધા શાહ તો ઇટ્સ અ પ્રોપર નાઉન. ક્લિયર? સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. ઇવન પીપલ આર નાઉન્સ. કે આપણે બધા લોકો પણ ગ્રામરમાં નાઉન્સ છીએ. તો નાઉન્સ એટલે નેમ, પ્લેસ, એનિમલ, થિંગ, એ બધું નાઉન્સમાં આવી જાય.
એમાં કલેક્ટિવ નાઉન્સ પણ હોય, એટલે એક વર્ડ બહુ બધા માટે વપરાય. જેવી રીતે કે મેં હમણાં જ તમને બતાડ્યું હતું એક્ઝામ્પલ પ્રાઇડ ઓફ લાયન્સ. તો બહુ બધા લાયન્સ હોય એના માટે એક વર્ડ સમૂહ વાચક, જેને ગુજરાતીમાં કહો પ્રાઇડ ઓફ લાયન્સ. હર્ડ ઓફ કેટલ, હર્ડ ઓફ કાવ્સ. ક્લાસ, હવે જ્યારે હું ક્લાસ કહું ત્યારે તમને બહુ બધા લોકો દેખાય ક્લાસમાં, ખાલી એક વ્યક્તિ નહીં. તો ક્લાસ અગેન ઇટ્સ અ કલેક્ટિવ નાઉન, સમૂહવાચક નાઉન છે. બેચ, અ કલેક્ટિવ નાઉન. ગ્રુપ, ગુજરાત ટાઇટન્સ શું છે? ટીમ. તો ટીમ ઇઝ અ કલેક્ટિવ નાઉન. હું જ્યારે ટીમ કહું ત્યારે તમને એક પ્લેયર નથી દેખાતા, તમને બહુ બધા પ્લેયર્સ દેખાય છે ટીમમાં. સો ટીમ ઇઝ ઓલ્સો કલેક્ટિવ નાઉન. પછી નેક્સ્ટ છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. વોટ આર એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન્સ એ તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. હું કોલેજમાં છું, સો જ્યારે તમે કોલેજમાં હોવ કયા ટાઈપની ફિલિંગ્સ તમને આવે? ફર્સ્ટ ઇઝ હેપીનેસ, યુ ફીલ વેરી હેપી. સો હેપીનેસ, સેડનેસ, ક્યારે લોનલીનેસ પણ થાય. ફ્રેન્ડશિપની પણ ફિલિંગ આવે. પછી સ્ટ્રેસ આવે, યસ. પછી what else do you feel when you are in college? You feel disciplined. So discipline, commitment, confidence, ambition. So આ બધા વર્ડ્સ, આ બધાને ભાવવાચક સંજ્ઞા કહેવાય. આ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન્સ એટલે એવા નાઉન્સ જ્યાં તમને યુ કાન્ટ ટચ ધોઝ વર્ડ્સ, યુ કાન્ટ લિસન to those words, you can't see, you can just feel. For example, હું કોઈક બહાદુર સોલ્જરની વાત કરું છું, બ્રેવ સોલ્જર. તમને સોલ્જર બ્રેવ છે એ દેખાય છે, ઓકે, કે આ બ્રેવ સોલ્જર છે, પણ શું તમને એની બ્રેવરી દેખાય છે? બ્રેવરી એટલે એની બહાદુરી નહીં, એ તમને દેખાતી નથી, તમે એને ફીલ કરી શકો છો. તો એવા નાઉન્સને કહેવાય એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન્સ. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને આજે એવું હોય તો એક લિસ્ટ બનાવજો ઓફ ઓલ ધ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન્સ દેટ વી કેન યુઝ ઇન કોલેજ. હે ને, બધી ફિલિંગ્સ છે મેં થોડી તો તમને ઓલરેડી કહી દીધી છે. તે હેપીનેસ, સેડનેસ, કોમ્પિટિશન, સ્ટ્રેસ, રાઇટ, મેનેજમેન્ટ, સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ. સો ઓલ ઓફ ધીઝ યુ કેન રાઇટ ડાઉન. Leadership, so all that you can see. Responsibility. So these are abstract nouns. Now હવે નાઉન્સ કાઉન્ટેબલ પણ હોઈ શકે અને નોન કાઉન્ટેબલ પણ હોઈ શકે. એટલે શું? ફોર એક્ઝામ્પલ, ચેર, એક ચેર છે, રાઈટ, 1 chair, 2 chairs, 3 chairs, 100 chairs. I can count the chairs. તો આ છે કાઉન્ટેબલ નાઉન. તો જેને તમે ગણી શકો, દે આર કાઉન્ટેબલ નાઉન્સ. ફ્રેન્ડ્સ, મારા કેટલા ફ્રેન્ડ્સ છે, આઈ કેન કાઉન્ટ, રાઈટ. ટ્રીઝ, કેટલા ટ્રીઝ છે આજુબાજુ આ એરિયામાં, આઈ કેન કાઉન્ટ. સો કાઉન્ટેબલ નાઉન્સ આર ધોઝ વેર યુ કેન કાઉન્ટ ધ નાઉન્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી. સ્ટાર્સ, આઈ કેન કાઉન્ટ, મારે બધા સ્ટાર્સ ગણવાની જરૂર નથી, રાઈટ. I can count 1 star, 2 stars, 3 stars, 4 stars, right? So stars are also countable. So countable nouns are those nouns where you can count. Next, we have non-countable nouns or uncountable. તમે બંને બોલી શકો છો, either countable or non-countable or uncountable. જે તમે ગણી નથી શકતા, you can't count. Water is a noun. Yes, name, place, animal, thing, આ બધું નાઉન છે. નેમિંગ વર્ડ્સ જેટલાના નામ છે એ બધા નાઉન છે. સો વોટર ઇઝ અ નાઉન. બટ કેન યુ કાઉન્ટ વોટર? યુ કાન્ટ કાઉન્ટ વોટર. યુ કેન મેઝર વોટર. તમે માપી શકો. હા, તમે જેમાં સ્ટોર કર્યું છે એ તમે કાઉન્ટ કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, 1 glass, 2 glasses, 3 glasses, but you can't count the water.
So all liquids are non-countable. You can't count. All powders, જેટલા પણ પાવડર્સ છે એ બધા નોન કાઉન્ટેબલ છે. તમે મડ, માટી, સેન્ડ, રેતી કાઉન્ટ કરી શકો? નો, યુ કાન્ટ કાઉન્ટ ધેમ. યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કાઉન્ટ ધેમ ઓલ્સો. કરેક્ટ? લાઇકવાઇઝ બધી ગ્રેન્સ, બધા અનાજ, બધા સિરિયલ્સ, રાઈટ, બધા પલ્સીસ, you can't count them. Can you count salt? Can you count sugar? No, they are all non-countable. Savare, when you make tea, do you count 1 piece, 2 piece and add into tea? No, you don't do that. Right? What do? You measure 1 teaspoon or 2 teaspoons. So, non-countable nouns are those nouns which you can't count. સો આ બધા જે મેં કીધા ઓલ લિક્વિડ્સ આર નોન કાઉન્ટેબલ. હા, એવું નહીં કે ખાલી વોટર, જેટલા પણ લિક્વિડ્સ છે, ઓલ પાવડર્સ, ઓલ મિનરલ્સ આર નોન કાઉન્ટેબલ. ઇવન ઓલ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન્સ આર નોન કાઉન્ટેબલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારા ફ્રેન્ડ્સ કેટલા છે એ તમે ગણી શકો છો. કેન યુ કાઉન્ટ ફ્રેન્ડશિપ? નો, યુ કાન્ટ કાઉન્ટ ફ્રેન્ડશિપ. કરેક્ટ? તમે હેપી છો એ તમારા ફેસ પર દેખાય છે, બટ શું તમે તમારી હેપીનેસ મેજર કરી શકો છો? હા, મેજર કરી શકો છો, કાઉન્ટ કરી શકો છો. આજે હું 1 હેપીનેસ છું, આજે 2 હેપીનેસીસ, એનું તો પ્લુરલ એ ના થાય. રાઈટ? સો ઓલ ધીઝ વર્ડ્સ, ઓલ એબ્સ્ટ્રેક્ટ્સ આર નોન કાઉન્ટેબલ. જે પણ વર્ડને તમે પ્લુરલ ના કરી શકો, દે આર નોન કાઉન્ટેબલ. સો આર વી ક્લિયર વિથ નોન કાઉન્ટેબલ એન્ડ નોન કાઉન્ટેબલ? હવે નાઉન્સમાં તમારે કાઉન્ટ નથી કરતા ત્યારે તમારે અમુક વર્ડ્સ યુઝ કરવા પડે જેનેથી તમે નાઉનને ક્વોન્ટિફાઈ કરી શકો. કંઈક કહી તો શકો કે કેટલું, તો એના માટે છે ક્વોન્ટિફાયર્સ. With this, we come to an end of section 1 of part 3, that is simple past tense. And in the next part, we are going to talk about quantifiers. Thank you.